إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، إن تعاقب الليالي والأيام وتتابع الشهور والفصول والأعوام آية من آيات الله عز وجل الباهرات، التي تحمل في طياتها الدروس والعبر والعظات. إن المؤمن المستبصر يتخذ من كل حركة وسكنة في الكون آية تدل على عظمة خالقه وقدرته وحوله وقوته. إننا عباد الله ما زلنا في فصل الخريف، وكأننا نعيش هذه الأيام في فصل الشتاء، ذلكم الفصل الذي يتحرك كل عام أوجده المولى سبحانه لحكم عظيمة ومنن جزيلة، أظهر المولى بعضها وأخفى البعض الآخر، لعل قلبا يتعظ ونفسا تذكر. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في معرض حديثه عن بعض حكم مخلوقات الله تعالى: تأمل أحوال هذه الشمس في انخفاضها وارتفاعها لإقامة هذه الأزمنة والفصول، وما فيها من المصالح والحكم، إذ لو كان الزمان كله فصلا واحدا لفاتت مصالح الفصول الباقية فيه، فلو كان صيفا كله لفاتت منافع ومصالح الشتاء، ولو كان شتاء لفاتت مصالح الصيف، وكذلك لو كان ربيعا كله أو خريفا كله. فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحركة وتسكنة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. عباد الله، إن هذه البرد الذي نعاني منه في بعض الأحيان ويتمنى البعض سرعة ذهابه إنما هو نفس من أنفاس النار وجزء من عذابها وزمهريرها، فإن الله تعالى يعذب أهل النار بالبرد كما يعذبهم بالحر، فمهما اشتد البرد أو الحر على العبد في هذه الحياة وقاسى منه وتألم، فإن ذلك لا يعدو أن يكون نفسا واحدا من أنفاس النار والعياذ بالله. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، يعني البرد القارس. قال العلامة ابن رجب رحمه الله: فإن شدة برد الدنيا يذكر بزمهرير جهنم، وهذا ما يوجب الخوف والاستعاذة منها. فأهل الإيمان كل ما هنا من نعيم وجحيم يذكرهم بما هناك من النعيم والجحيم، حتى وإن شعر القوم بالبرد القارس فيدفعهم هذا إلى تذكر زمهرير جهنم، ويوجب لهم الاستعادة منها، ويذكرهم بالجنة التي يصف الله عز وجل أهلها، فيقول سبحانه: متكئين فيها على الأرائك
لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، فنفى عنهم شدة الحر والبرد. انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله، إن أخذ الأهبة لهذا الفصل من العام والاستعداد له بأنواع الملابس والمدافئ هو من باب الأخذ بالأسباب التي هيأها المولى سبحانه لنا وأنعم بها علينا. ولقد امتن سبحانه على عباده بأن خلق لهم من أصواف بهيمة الأنعام وأوبارها وأشعارها ما فيه دفء لهم. عباد الله، فصل الشتاء كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هو أمنية العابدين. وقد روى الترمذي وغيره عن عامر بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. قال العلامة ابن رجب رحمه الله: معنى أنها غنيمة باردة أنها حصلت بغير قتال ولا تعب ولا مشقة، فصاحبها يحوز هذه الغنيمة بغير كلفة، فحري بك اقتناص هذه الغنيمة لا سيما في الأيام الفاضلة مثل الاثنين والخميس أو الأيام البيض ونحو ذلك. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: مرحبا بالشتاء، تتنزل فيه البركة ويطول فيه الليل للقيام ويقصر فيه النهار للصيام. وقال رضي الله عنه: الشتاء غنيمة العابدين. ومن كلام يحيى بن معاذ رضي الله عنه رحمه الله: الليل طويل فلا تقصره بمنامك، والإسلام نقي فلا تدنسه بآثامك. وعن عبيد بن عمير رحمه الله أنه كان إذا جاء الشتاء قال: يا أهل القرآن، طال ليلكم لقراءتكم فاقرؤوا، وقصر النهار لصيامكم فصوموا. قال العلماء: إنما كان الشتاء ربيع المؤمن لأنه يرتع في بساتين الطاعات ويسرح في ميادين العبادات وينزه قلبه في رياض الأعمال الميسرة فيه. وهنا عباد الله بشرى أخرى لمن أصابته الحمى بتكفير الخطايا والذنوب، وكثيرا ما يصاب به الناس في هذه الأيام، وهذا توجيه نبوي من رسول الهدى صلى الله عليه وسلم لأم السائب رضي الله عنها، كما روى ذلك مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم السائب: ما لك يا أم السائب؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب خبث الحديد. نحن نعيش الآن في نعمة لا تقدر بثمن، فنلبس ونغير في كل عام، ونقتني كل واق يقينا من شدة البرد، فننام متلحفين ونخرج إلى مساجدنا مثل ذلك، ويعيش بعضنا وكأنه في وسط السيف، ليس ذلك إلا من نعمة الخالق عز وجل. فنحب للناس ما نحبه لأنفسنا. فإذا مرت عليك أيها المسلم ليلة شاتية وذقت فيها البرد القارس، ففررت إلى مكان دافئ وغصت بين أحضان فراش وفير، اعلم حينها أن هناك من يشاركك الشعور بالبرد ولكن لا يجد وسائل الدفء. هناك من يفترش الأرض ويلتحف السماء، لا يجد له من دون الأرض مفرش، ولا يوجد له من البرد غطاء. فالأموال متيسرة عند الكثير، والثياب والألبسة الزائدة عند الكثير منا لم تلبس ولم تنفق لمحتاجيه، بل هي أسيرة للمستودعات أو في سلة المهملات. ووالله إن إخوانا لنا في شتى بلدان العالم قد مزق البرد أوصالهم وأسال دموعهم وجمد جلودهم وأذاقهم الحزن الأليم، واجتمع مع ذلك فقد الأهل والوطن وعدم المأوى والكساء،
فلهم منا الدعاء الخالص وليس لهم إلا الذي خلقهم فهو ولي المستضعفين وناصر المكروبين. أيها المسلمون، إن مما لا يحتاج إلى برهان كثرة النعم التي تحيط بنا ورغد العيش الذي يطغينا. توفر لدينا بحمد الله ما ندفع به آذى البرد وشدته مما يجعل أحدنا يمر به موسم الشتاء بلا كدر ولا مرض، يبيت دافئا مطمئنا على أهله وبيته. وهذه النعم بتذكرها واستشعارها توجب شكر المنعم وحمده عليها. فبالشكر تقيد النعم وتزداد، وبتركه تزول النعم وتفقد. قال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إن شكر النعم يجعلها تدوم على أصحابها في الدنيا ويبقى شكرها ذخرا لهم في الآخرة. أخرج الطبراني وغيره عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنعم الله على عبد نعمة فحمد الله عليها إلا كان ذلك الحمد أفضل من تلك النعمة. عباد الله، إن شكر النعم قد يكون باللسان، وذلك بأن نحمد الله عز وجل ونثني عليه مقابل إنعامه علينا. وقد يكون الشكر بالفعل، ولذلك صور متعددة، منها ترك الإسراف والتبذير وترك المباهاة والتفاخر، ومنها أيضا مواساة المحتاجين والفقراء ممن يبيتون في العراء يفترشون الأرض ويلتحفون السماء بلا سكن ولا مأوى ولا لباس ولا غطاء، غصفت بهم الكوارث والنكبات وشردتهم الزلازل والفيضانات. إنهم إخواننا وبعضهم من بني جلدتنا، فلنمد إليهم يد المعونة والمساعدة ولنغنمهم عن السؤال في هذه الأيام. عباد الله، كم يملك أحدنا من الثياب على اختلاف أنواعها وألوانها، وكم تملك نساؤنا من الملابس على اختلاف أشكالها، وكم نشتري في العام الواحد لأطفالنا من أصناف الملابس والأحذية. فلنؤثر إخواننا ولو بفضل حاجتنا وبما استغنت عنه أنفسنا من ملابس الأعوام الماضية، ولنتذكر أن الله جل وعلا في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي أحاديث سيد المرسلين، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. Mes très chers frères, la succession des jours et des nuits et l'enchaînement des mois ainsi que des saisons et des années, tout ceci, mes frères, est un signe parmi les signes d'Allah qui sont grandioses. Ces signes qui portent en eux des leçons et des morales pour les croyants clairvoyants. Le croyant clairvoyant prend dans ces signes-là des moyens de reconnaissance qui indiquent la grandeur de son Créateur, ainsi que sa puissance et sa force. Mes frères, nous sommes toujours dans la saison de l'automne, mais dernièrement, c'est comme si nous étions en plein hiver. La température a baissé, et voici que nous nous retrouvons tous habillés chaudement afin de se protéger, de se préserver du froid. Allah Azza wa Jal fait revenir cette saison tous les ans et y a mis de nombreuses leçons et de nombreuses sagesses. Certaines d'entre elles sont visibles et d'autres sont cachées. Peut-être qu'un cœur va prendre des leçons dans cela ou qu'une âme va s'exhorter. Mes frères, il y a dans le froid de nombreux éléments, et entre autres la difficulté
et les désavantages qui se présentent à l'être humain. Lorsque le froid arrive, la plupart d'entre nous se sentent désavantagés et espèrent que le froid ne reste pas longtemps. Si seulement nous réfléchissions un peu et nous nous rappelions que le froid est un des deux souffles que l'enfer fait dans l'année. Le froid, lorsqu'il devient très fort, ainsi que la chaleur ici-bas, à un point où on en éprouve de la douleur et de la gêne, sachez mes frères que ceci n'est qu'un souffle qu'a fait l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que l'enfer s'est plaint à son Seigneur en lui disant: ô mon Seigneur, mes parties s'entre dévorent. Alors Allah lui a permis de souffler 2 fois dans l'année, une fois en hiver et une fois en été. Les températures les plus fortes dans la chaleur que vous trouvez, ainsi que les températures les plus fortes dans le froid que vous trouvez, sont ces souffles. Ibn Rajab rahimahullah nous dit que le grand froid qui touche l'être humain ici-bas est ce qu'on appelle Zamharir Jahannam. Et Zamharir en arabe est un froid intense. Et ce froid, lorsqu'il nous touche, nous impose à craindre le feu de l'enfer, à craindre le châtiment du Tout-Puissant et à en chercher protection auprès d'Allah Azza wa Jal. Les croyants, tout ce qui les touche comme bienfait ici-bas ainsi que comme tourment, leur rappelle les bienfaits qu'ils rencontreront dans l'au-delà ainsi que les tourments. Lorsqu'on ressent le froid intense, il faut que ça nous pousse à nous rappeler du froid de l'enfer. Et il faut que ça nous pousse à en chercher protection. Et il faut aussi que ça nous rappelle le paradis qu'Allah a promis à ses serviteurs pieux. Car il leur a promis dans le Coran que les gens du paradis, ils seraient accoudés. Ils n'y connaîtront ni chaleur, ni froid. Au paradis, il n'y a ni chaleur intense, ni froid extrême. Contrairement à l'enfer. Mes frères, il y a aussi dans le froid ce qui nous rappelle qu'il faut toujours faire les causes pour atteindre nos objectifs. Car lorsque le froid arrive, tout le monde se précipite vers leurs armoires où ils ont placé leurs grosses couvertures, ainsi que leurs vêtements qu'ils mettent lorsque le froid arrive, afin de repousser d'eux le froid. Et Allah Azza wa Jal, dans cela, nous amène à nous préparer et nous rappelle les bienfaits qu'il a sur nous. Allah Azza wa Jal a créé pour nous des bêtes, desquelles nous prenons leur peau ou leur fourrure, afin qu'on puisse se couvrir à notre tour en confectionnant des vêtements. La saison de l'hiver et de l'automne était appelée par les 2 prédécesseurs le butin du pieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: jeûner en hiver, c'est le butin froid. Les savants ont expliqué cette parole en disant que le prophète l'a appelé butin froid. Pourquoi? Parce que le butin est ce que l'on gagne après qu'il y a eu bataille et guerre. Ici, on gagne quelque chose sans avoir eu à faire le moindre effort, sans avoir eu à combattre ou à s'exposer à une difficulté. Jeûner en hiver est une facilité, car le jour est court et on n'est pas dérangé par la chaleur, donc en général, on n'a même pas soif à la fin de la journée. Donc il est digne de toi de saisir cette occasion et d'attraper ce butin, notamment dans les jours méritoires, comme le lundi et le jeudi, ou bien les 3 jours blancs de chaque mois, qui sont le 13, le 14 et le 15. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, lorsque le froid arrivait, il était content. Il nous disait: bienvenue à toi, ô hiver. Lorsque tu arrives, les butins multiples descendent sur les adorateurs. Et Yahya ibn Mu'adh rahimahullah disait: la nuit est longue, ne la rends pas courte en dormant. Et l'islam est propre, ne le salis pas en faisant des péchés. Et Ubayd ibn Umayr disait lorsque l'hiver arrivait: ô vous les gens du Coran, votre nuit s'est allongée, alors lisez dedans. Et vos jours se sont raccourcis,
alors jeûnez dedans. L'hiver, mes frères, est en vrai le printemps du croyant, car il peut s'y reposer dans les jardins de l'obéissance, et il peut aussi passer d'une adoration à l'autre sans aucune difficulté. Il purifie son cœur en accomplissant des actions qui lui ont été facilitées. Sachez qu'il y a dans le froid aussi en général la maladie. Beaucoup des gens tombent malades pendant l'hiver et sont touchés par la fièvre. Et sachez mes frères que la fièvre aussi est une bonne nouvelle pour le croyant, car elle fait partir ses péchés, les expie et le purifie auprès d'Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu une femme qui tremblait. Il lui a dit: qu'as-tu ya Sa'ib? Elle lui a dit: j'ai la fièvre, qu'Allah ne lui fasse pas bénédiction. Alors le prophète a dit alayhi salatu wa sallam: n'insulte pas la fièvre, car elle fait partir les péchés des fils d'Adam, comme le feu fait partir l'impureté du fer. Mes frères, lorsqu'on vit dans le froid aussi, notamment dans une société telle que celle-ci, ça nous rappelle le bienfait dans lequel nous vivons, un bienfait qui est inestimable. Nous avons des vêtements et nous changeons tous les ans. Nous avons auprès de nous tous les éléments nous permettant de nous préserver du froid. Lorsque la nuit arrive, on allume le chauffage et on se met au fond de nos couettes et couvertures. Et lorsque l'on sort dehors, on enfile pantalon et pull, manteau et veste. Et tout ceci, mes frères, ça nous fait vivre comme si on était au milieu de l'été. Et tout ceci, mes frères, fait partie des bienfaits de notre Créateur. Et il nous a été demandé d'aimer pour les autres ce qu'on aime pour nous-mêmes. Donc lorsque une nuit froide arrive, dans laquelle tu sens le froid glacial, et que tu cours vers chez toi, ou vers un endroit chaud, afin que tu puisses te préserver du froid, sache qu'il y a des gens qui eux aussi ressentent le même froid que toi, mais malheureusement ils n'ont aucun endroit où ils puissent se préserver du froid, et ils n'ont aucun moyen de se préserver du froid. Toi, lorsque tu vas dans ta chambre, tu as en dessous de toi un matelas confortable, et au-dessus de toi de nombreuses couvertures. Quant à lui, son seul matelas c'est le sol, c'est la terre bien dure, et son seul drap, ou bien sa seule couverture est le ciel noir et froid de la nuit. Les frères, la plupart d'entre nous, grâce à Allah, ont des moyens facilités, ont de nombreux vêtements auprès d'eux, voire même des vêtements supplémentaires qu'ils ne portent même plus, et qu'ils laissent dans leurs armoires prendre la poussière. Ils sont là, et peut-être que plus tard ils les mettront dans un sac pour les donner à des centres, ou bien ils les laissent dans ce qu'on appelle la corbeille. Wallahi mes frères, nous avons des frères et des sœurs ici dans notre pays, ou bien même dans notre pays, dont le froid a déchiré leurs entrailles, et a fait couler leurs larmes, et a glacé leur peau, et leur a fait goûter la tristesse et l'amertume. Et en plus de cela, tu les trouves solitaires. Ils n'ont personne pour les aider, et ils n'ont personne pour les recueillir. Ils n'ont nulle part où aller. Et nous, on pense à eux comme ça, vite fait, et des fois, quand ça nous prend, on fait une invocation pour eux. Ils n'ont que leur Seigneur qui est le Seigneur des faibles, et celui qui vient au secours des affligés. Wallahi mes frères, une chose qui ne demande aucune preuve, c'est la multitude de bienfaits dans lesquels nous vivons. Ces bienfaits qui nous entourent, cette vie agréable qui est la nôtre. Nous ne connaissons pas la faim, nous ne connaissons pas la peur, nous ne connaissons pas le froid. Allah Azza wa Jalla a mis autour de nous de nombreux moyens avec lesquels nous pouvons repousser le froid, et même lorsqu'il fait chaud, nous pouvons repousser aussi la chaleur. Et parmi les bienfaits du froid et les leçons qu'on en tire, c'est que le croyant doit être reconnaissant. Il doit être reconnaissant pour tous ces bienfaits qui l'entourent. Et sachez que la reconnaissance, mes frères, c'est celle qui attache le bienfait, yani qui la garde près de nous. Et par cela, elle s'augmente.
et qu'en délaissant la reconnaissance envers Allah Azza wa Jal, le bienfait disparaît et est perdu. Dans le Coran, Allah Ta'ala dit, et lorsque ton Seigneur a proclamé, si vous êtes reconnaissant, je vous rajouterai. Mais si vous êtes ingrat et mécréant, alors certes, mon châtiment est terrible. Remercier Allah pour ses bienfaits fait que le bienfait est éternel à tes côtés, ici-bas et dans l'au-delà. Et cette reconnaissance que tu as eue envers Allah Azza wa Jal est conservée pour toi jusqu'au jour du jugement. At-Tabarani rapporte d'après Anas radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas un bienfait qu'Allah Ta'ala fait à son serviteur et pour lequel il le remercie et le loue, sans que cette louange est meilleure que ce bienfait qu'il a remercié, pour lequel il a remercié Allah Azza wa Jal. Quand tu remercies Allah subhanahu et que tu fais ses louanges et ses éloges, c'est meilleur que ce bienfait qu'il t'a donné et pour lequel tu l'as remercié. Mes frères, remercier Allah se fait avec la langue, et ça en général les gens l'ont. Ils disent Alhamdulillah, ils disent Ashukru Lillah. Mais sachez que la vraie reconnaissance est celle qui se manifeste par les actes, et ceci de différentes façons. Parmi elles, ne pas être quelqu'un qui gâche et gaspille. Les gens ont des multitudes de vêtements et d'autres choses qu'ils laissent pourrir dans leurs armoires et placards jusqu'à ce qu'ils soient mangés par les mites et après ils les jettent à la poubelle. Aussi parmi ces moyens, ne pas se vanter. Ne pas se vanter. Tous les jours on achète un vêtement différent, on le porte une fois ou deux fois et on se pavane avec dans les rues devant les autres qui n'ont pas les moyens de s'acheter une veste avec laquelle ils réduiraient leur froid. Il y a aussi, mes frères, dans ce cadre-là, parmi les moyens nous permettant d'être reconnaissants vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, c'est d'avoir de la compassion et de la mansuétude envers les besogneux, les gens dans la difficulté et le besoin, ceux qui vivent dehors, ceux qui n'ont pas les moyens de se protéger du froid, ceux qui dorment par terre et qui n'ont pas de quoi se couvrir, ceux qui n'ont pas de toit au-dessus de leur tête, ceux qui n'ont pas de vêtements pour se réchauffer, ceux qui ont été dispatchés par le vent et les tempêtes, et ceux qui ont été éloignés par les tremblements de terre et les inondations. Ces gens-là sont nos frères, et peut-être même des fois qu'ils viennent du même pays que nous, et peut-être même des fois qu'ils viennent de la même famille que nous tendions nos mains vers eux dans ces moments difficiles, en leur proposant aide et soutien, et qu'on leur enlève le besoin de tendre leurs mains vers les autres, et de se couvrir d'humiliation en mendiant et en demandant l'aide. Mes frères, combien d'entre nous possèdent des vêtements qu'ils ne portent plus? Des vêtements différents, de couleurs différentes, de tailles différentes et de catégories différentes. Combien nos femmes portent-elles de vêtements et combien en possèdent-elles? Si on fait la comparaison entre ce qui est porté et ce qui est laissé, on verra une très grande différence. Combien de fois achetons-nous pour nos enfants des vêtements, et nos enfants, comme ils grandissent vite, voici que ces vêtements sont délaissés et rangés dans un tiroir ou dans un placard, et ils ne servent plus à rien ni à personne. Mes frères, que nous pensions un peu à nos frères et à nos sœurs, ne serait-ce qu'en leur donnant les choses dont on n'a plus besoin, ne serait-ce qu'en leur donnant des choses dont on n'a plus besoin, en ce qui concerne les vêtements des années précédentes qui ne nous vont plus ou bien que nous ne portons plus. Et sachez que la meilleure des sadaqat, mes frères, c'est celle qu'on aime. C'est celle qu'on aime. La sadaqa, elle a 4 degrés. La première, c'est ce qu'on n'a pas besoin. C'est ce qu'on possède en dehors du besoin. Et ils t'interrogent qu'est-ce qu'ils doivent dépenser. Dit al-afu, yani ce qu'il reste de ce que vous avez dépensé obligatoirement pour vos familles. Ensuite, le deuxième degré, c'est de donner ce qu'on aime. Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Vous n'atteindrez la piété que lorsque vous donnerez de ce que vous aimez. De donner de ce que vous aimez. Et Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma aimait le sucre et en achetait en grande quantité et le distribuait aux pauvres et aux enfants. Ensuite, il y a le plus haut degré, c'est
le fait de préférer sur soi-même. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Et ils préfèrent sur eux-mêmes, même si c'est pour eux indispensable, même s'ils sont touchés par une grande famine ou par une grande détresse. Ils préfèrent les autres sur eux-mêmes. Et on ne demande pas, bien sûr on demande aux croyants sincères d'atteindre ce degré-là, mais on demande aux autres au minimum de donner ces vêtements qu'ils ne portent plus et dont ils n'ont plus besoin aux musulmans. Et sachez mes frères, et n'oubliez pas qu'Allah Ta'ala vous aidera tant que vous aidez vos frères. Inna Allah fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah Ta'ala aide son serviteur tant que le serviteur aide son frère. Et une dernière chose, lorsqu'on fait des annonces, lorsqu'on informe les gens qu'un homme ou une femme est sans abri, qu'un homme ou une femme vit dehors, qu'un homme ou une femme demande l'aide de ses frères et sœurs musulmans, arrêtez s'il vous plaît de nous dire, envoyez-les au Resto du Cœur, ou bien faites-leur appeler le 115 ou je ne sais pas quoi d'autres comme numéro de services sociaux. Ne voulez-vous pas vous-même vous occuper de vos frères et sœurs? Est-ce que vous avez trouvé une facilité de vous débarrasser de ce poids en les envoyant chez les autres? Non, moi je n'aime pas ce genre de message, ce genre de réponse. Quand on me dit, la sœur elle a pensé à aller voir l'assistante sociale, ou bien la sœur elle a pensé à aller au Resto du Cœur, ou bien la sœur elle a pensé à aller dans un foyer, même si elle y a pensé, je veux pas qu'elle y aille. Je veux que les musulmans ils prennent leurs responsabilités et qu'ils assument leurs devoirs et qu'ils s'entraident et qu'ils nous fassent rappeler la fraternité qu'Allah Ta'ala a ordonné à ses serviteurs. C'est quoi ça? On dirait les gens disent oh c'est bon, on en a marre des gens qui sont dehors, qui se débrouillent, c'est bon, il y a les Restos du Cœur, les Restos du Cœur ils vont nous donner quoi? Une boîte de cornets de bif? Ou bien du jambon? Ou bien je ne sais quoi d'autre? C'est une honte mes frères. Wallah, c'est une honte que vous ayez cette idée dans vos têtes et que vous n'ayez rien trouvé d'autre à dire que de leur dire c'est bon, il y a des assistantes sociales, en veux-tu, en voilà. Il y a une sœur qui a 3 enfants et dont son mari est en prison. Cette sœur-là n'a pas les papiers. Elle est venue dans les mosquées demander de l'aide. Et les mosquées lui ont dit c'est bon, on te connaît pas, tu te débrouilles, comme la plupart des mosquées elles font. Hein? Alors cette sœur-là, elle lui a dit va voir l'assistante sociale, elle va t'aider. Elle a été voir l'assistante sociale et qu'est-ce qu'elle lui a dit l'assistante sociale? Elle lui a dit écoutez madame, la seule chose qu'il faut faire pour vous, c'est prendre vos enfants, les mettre à la DAS et vous vous débrouillez. Au moins vous aurez une difficulté en moins. Mais la sœur, ses enfants, c'est les siens. Elle leur a donné de son sein et les a enfantés avec douleur. C'est leur mère. Elle ne va pas préférer se débarrasser d'eux pour pouvoir subvenir à ses besoins elle-même. Alors elle a refusé cette vile proposition et se dirige vers les musulmans qui sont son dernier recours après Allah Azza wa Jal. Et les musulmans lui disent quoi dans les mosquées? C'est bon, reste pas devant la porte. C'est bon, reste pas devant la porte. Écoutez, les mosquées ne sont ni à vous ni à moi. Elles sont à Allah Azza wa Jal. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Les mosquées appartiennent à Allah Azza wa Jal. Elles ne sont pas à toi, elles ne sont pas à moi. Elles ne sont pas à toi qui cotises tous les mois pour payer l'électricité de la mosquée, ni à toi qui as ton nom sur les papiers d'association. Elles sont pas à toi. Elles sont à Allah Azza wa Jal, ces mosquées. Et si ça te gêne que les mendiants viennent devant les portes, ce n'est pas la porte de chez toi, c'est la porte de la maison d'Allah Azza wa Jal. Et si ces mendiants-là, ils vont pas venir ici, eh ben ils vont aller chez les koufars. Et les koufars, ils vont les prendre avec plaisir, et ils vont leur tendre les bras et les accueillir. Alors craignez Allah Azza wa Jal, dans ce qu'Allah il a mis entre vos mains, quand vous ouvrez votre portefeuille en allant à la boulangerie, et que les billets, il y a tellement de billets dans votre portefeuille qu'il n'y a plus de place pour les ranger, alors vous les pliez, et vous les rentrez dans des petites poches. Quand vous avez tellement de monnaie, que vous les mettez dans les tirelires de vos enfants pour qu'ils puissent acheter des jeux vidéo dans tel ou tel jour, eh ben pensez à ces pièces en plus, ces billets en plus, et donnez-les aux gens qui en ont besoin. Vous leur enlèverez cette humiliation qu'ils ont de baisser la tête dans les bureaux des assistantes sociales en leur demandant s'il vous plaît faites quelque chose pour nous, on n'a personne pour nous aider. Et Allah dit dans le Coran وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Qui ici ne connaît pas Surat al-Duha? Qui n'a pas compris ce verset? وَأَمَّا السَّائِلَ, celui qui demande,
فلا تنهر, ne le repousse pas. Et si tu n'as rien à lui donner, alors au moins donne-lui un sourire, une invocation. Ne le repousse pas violemment, ne le repousse pas méchamment. Et n'oublie pas que dans chaque orphelin et pauvre que tu verras devant toi, ça doit te rappeler le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a vécu orphelin et pauvre. N'oublie pas cela. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يلين قلوبنا. اللهم ألن قلوبنا. اللهم اجعلنا نحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا. اللهم اجعلنا نساعد ونعين إخواننا المحتاجين والفقراء. اللهم اجعلنا نحب لهم ما نحب لأنفسنا من الطعام اللذيذ والبيوت الدافئة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.